अच्छे हैं? आपका नाश्ता हुआ क्या? आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। ईमानदारों के सम्मेलन में। ईमानदारों इसका अर्थ है प्रामाणिकते के सम्मेलन में, प्रामाणिकर सम्मेಳನದಲ್ಲಿ। इसका अर्थ है प्रामाणिकर सम्मेलन। ईमानदार का विलोम शब्द है बेईमानदार, तो ईमानदार है प्रामाणिकते, बेईमानदार का अर्थ है अप्रामाणिकते। तो बच्चों अब हम आगे जाएंगे। तो ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई जी। पहले उसका कवि परिचय देखेंगे। ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक का परिचय है। इनका नाम है श्री हरिशंकर परसाई जी। आपने देखा होगा कि ये हरिशंकर परसाई जी है। कलाम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिजलना आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ बताती हूँ। कलाम को लेखक की तलवार मानने वाले ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ನ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ एक ಬೇಜೋड़ ನಿಧಿ। ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಪೆನ್ನನ್ನ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೇಜೋड़ ನಿಧಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಧಿ ಇವರಾಗಿದ್ರು। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಜನ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮಾನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 22 ಆಗಸ್ಟ್ 1924 को हुआ था। 1924 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ಇವರ ಹಲವಾರು ರಚನೆಗಳಿದೆ। हंसते हैं रोते हैं, नगुत्तारे अಳುತ್ತಾರೆ, भूत के पांव पीछे, भूत भूत का अर्थ आपको समझ में आया? भूत ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೆವ್ವ, ಪಾಕ್ಕೆ ಪಾವ್ ಪೀಚೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೆವ್ವದ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು और आगे सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिजल आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರು। समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक का परिचय हुआ। ईमानदारों के सम्मेलन में यहाँ एक व्यंग्य रचना है। क्या है? एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, आगे जाएंगे। पाठ का आशय क्या है? इस पाठ का आशय, इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है। हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है। बेईमानियों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहे। तो इसका अर्थ देख लीजिए। ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಬುರಾಯಿ ದೋನೋ ದಿಕ್ಕಾಯಿ ದೇತಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ। ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ್ ನಾಯಕಿ ತರಹ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ आपने देखा होगा कि तुलसी के दोहे में मैं इसका दोहे को बता दी थी। जिस तरह हम क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ। इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपना कर ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೀರಹಂಸ ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ। इसके लिए एक दोहे है, तुलसी के दोहे में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार संत हंस गुण गाहिणी पै परिहरिवारी विकार। तो मैं इसका भावार्थ को तुलसी के दोहे में बता दी थी, तो आप इसका अर्थ जान लीजिए। बुराई को छोड़ देना चाहिए, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು। ಬೇಯಿಮಾನಿ भी एक ಅವಗುಣ है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೇ। बेईमानियों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहे। ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಮ್ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಸೆ ದೂರ ರಹೆ, ನಾವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು दूर इरबेकु ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ वर्णನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ए ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ का आशय है। आगे आइए देखेंगे शब्दार्थ है, देखेंगे पर्दाफाश, अनावरण, अनावरण। कताई हरगिज, कभी भी, यावागलू। अल्फिया, कसम से ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುನ್ನ ಕಸಂಸೆ ಕೇಳ್ತಿ ಹೂँ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ। ತಕ್ಲೀಫ್, ಕಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ। ಶಾನದಾರ್, ವೈಭವಯುತ, ವೈಭವವಾಗಿ। ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಡೆಲಿಗೇಟ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ। ಜಲ್ಸಾ, समारोह, उत्सव, उत्सव। हिचक, संकोच, संकोच। गनीमत, खुशी की बात, खुशिया मातु। चश्मा, ऐनक, ಕನ್ನಡಕ। कागजात, कागज, पत्र, कागदದ पत्र। हल्ला, शोर, गलाटे। इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, ನಂಬಿಕೆ। हरारत, हल्का ज्वर, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಾದ ಜ್ವರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ। ಹರ್ಗೀಸ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್, ಕಿಸಿ ದಶಾ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಸಿರ್ಹಾನ, ತಕಿಯಾ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿರ್ಹಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಂಬು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯ ಕೆಳಗಡೆ। शायद शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। आगे जाएंगे बच्चों, आप शुरू करेंगे ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ को। ईमानदारों के सम्मेलन में ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ सम्मेलनದಲ್ಲಿ। तो इसका लेखक है हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನೂ ಇದೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯನೂ ಇದೆ। ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸುಂದರವಾದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಗು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ। ಸೊ ನಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? अच्छा ठीक है, हंसने के लिए तैयार रहिए। इस रचना के माध्यम से ಈ ರಚನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ परसाई जी ने, परसाई ಅವರು हरिशंकर परसाई ಅವರು ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। सो देखेंगे, चले शुरू करेंगे। हाँ, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का
पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उद्यमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सो यहाँ तक आदर्श वाचन हुआ, तो आप घर में बैठकर अनुकरण वाचन कर लीजिए और उसके बाद जोर से पढ़ लीजिए। आपको सभी अक्षर को सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन को पढ़कर इसका अर्थ बताती जाती हूँ। मैंने ಕತಾಯಿ ऐसे कुछ नहीं किया। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಸ್ಸೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಮಾನ ಜಾವ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಜಾನೆ ಉನ್ಹೇ ಕೈಸೆ ಯಹ ಭ್ರಮ್ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಮೈ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೂಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मुझे पत्र मिला, इवरिಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬಂತಂತೆ. हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन करें. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार है, ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವುಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಹೋಗುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಹೋಗುವಂತ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತತ್ತ ಆವಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಇರಲು, ಭೋಜನ ಆದಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಂಗೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उद्यमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಡಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಿಲೆಗಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗತ್ತೆ. मैं गया, ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಸ ಮುಂಚೆ ಕುಚ್ ಲೇನಾ ದೇನಾ ನೇ ಹೇ. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಕರೆದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದರ್ಥ. ಮೇ ಯಹ ಹಿಸಾಬ್ ಲಗಾಕರ್ ಗಯಾ ಕಿ, ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಟೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೂಸರ ದರ್ಜೆ ಮೇ ಜಾऊंगा और पहले का किराया लूंगा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನನಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಹ ಬೇಮಾನಿ ಕಹಲಾಗಿ, ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ यहाँ पर. सो यहाँ पर देख लीजिए, सो यहाँ ट्रेन से उतरे गए हैं, सभी लोग माला लेकर आए हैं. सो ये हरिशंकर परसाई जी है. आगे जाएंगे. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಗತ ಹುವಾ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ತಂತೆ. ಲಗ್ಭಗ್ 10 ಬಡಿ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯೆ ಪೆಹನಿಗೆ, ಸುಮಾರು 10 ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತರಂತೆ.
सोचा आसपास कोई माले होता तो फूल माಲಾಯೇ भी बेच लेता. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೂ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವ ಚಿಂತೆ. अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे. मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी. मैंने ताला नहीं लगाया. उद्घाटन शानदार हुआ. मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. नड़ीಲಿ मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराए गए. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಇರಿಸಲಾಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಕಮರೆಗೆ ಬಾಯೆ ಅವ್ರ ಸಾಮನೆ 2 ಹಾಲ್ थे. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ 2 ಹಾಲ್ ಇತ್ತಂತೆ. जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. ಅದರಲ್ಲಿ 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಮೇರೆ 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए. ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಂದ 2 ಇದ್ರಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇರಿಸಲಾಯ್ತಂತೆ. मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी. ಇವ್ರೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಟೈಮೇ ಬೇರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಟೈಮೇ ಬೇರೆ, ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೀಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನನಗ್ ಬಂದಾಗ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀಗ ಹಾಕದ್ ಬೇಡ. तो इन्हें तकलीफ होगी, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. मैंने ताला नहीं लगाया. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೀಗ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. उद्घाटन शानदार हुआ. उद्घाटನೆ ಬಹಳ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಯ್ತು. मैंने लगभग 1 घंटे तक ಭಾಷಣ दिया. ಇವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿ. ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕ್ ಜಾ ಚುಕೆ थे. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಂತೆ. ಮೈತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಮುಸ್ಸಿ ಲೋಕ್ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹೆ थे. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕ್ ಬಾತೆ ಕರ್ ರಹೆ थे, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೈ ಚಲನೆ ಲಗ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೊರಡ್ತಾರಂತೆ. ತೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೆಹನೆ ಗಯಾ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. देखा मेरी चप्पलें गायब थी. ಇವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನೈ और अच्छी चप्पलें थी. ಹೊಸದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಟಿ ಪುರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಮತ್ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿತ್ತ, ಅದು ಯಾರು, ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. मैंने उन्हें ही पहन लिया. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂತಾರಂತೆ. यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹರಡತಂತೆ. ಮೇರಿ ನೈ ಚಪ್ಪಲೆ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए. कहने लगे क्या आपकी चप्पल कोई पहन गया. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏಕ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಮೇ ಆಯ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನಂತೆ. कहने लगे, ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया. ಏನು, ನಿನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में
चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है. ಹೌದು, ಹಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅದಲ ಬದಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಫಿರ್ ಮೇನೆ ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ದೇಖ, ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕೆ ಪಾವು ಮೇ ಮೇರಿ ಹಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಐತಿ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರದೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ವಹ ಬಿ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ದೇಖ್ ರಹೆ थे, ಅವನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಅವನದೇ ಚಪ್ಪಲಿ, ಇವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿನ ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಪಾಪ ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಏನ್ ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ देखेंगे, ये तो व्यंग्य रचना है, हंसना है आप लोगों को. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. ಸರಿ, ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಜೆ ಸಮझाने लगे, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಂತೆ, देखिए चप्पले एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಕ್ ಜಗಹ ನಹಿ ಉತಾರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಹಾ ಉತಾರಿಯೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ತೋ ದೂಸರಿ 10 ಫೀಟ್ ದೂರಿ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ತಬ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ ನಹಿ ಹೋತಿ, ಆವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕ್ ಹಿ ಜಗಹ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೋ ಕೋಯಿ ಬಿ ಪಹನ್ ಲೇಗಾ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಮೇನೆ ಐಸಾ ಹಿ ಕಿಯಾ ಅಂತ, ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं. ಸೊ ಇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದರಂತೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೇನೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. हाँ आगे देखेंगे. मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, आपकी चप्पलें नहीं गई यह गनीमत है. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, कोई बात नहीं, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು, आपकी चप्पलें नहीं गई, ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಯಹ ಗನಿಮತ್ है, ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಮೈನೆ देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है. ಸೊ ಇವರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಮೇನೆ देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದು, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಚಾದರ್, ಸೊ ಹೊದಿಕೆನ ಮಾಯ ಆಗಿತ್ತು. मैंने आयोजन करता हूं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुल्हने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी पर दूसरी आई नहीं. ಸೊ ಆಯೋಜನೆ ಕರ್ತೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, तो उन्होंने ಜವಾಬ್ ದಿ, ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ದೂಸರಿ ಆಯಿನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಗ್ದಿರೋದನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಗಿದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಗ್ಯೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಹಾ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಹೈ, ವಹಾ ಪರ್ ಏಕ್ ಚಾದರ್ ಬಿ गायब हुआ है, कोई उठा ले गया होगा शायद. पर दूसरी आई नहीं, ಇನ್ನೊಂದು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ.
अच्छा ठीक है। दूसरे दिन ಗೋಷ್ಠಿಯ शुरू हो गई। ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾಷಣ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ। ರಾತ್ को गोष्ठियों से लौटा, ಸರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ। देखा कि दो और चादरें गायब है। ತೀನೋ ಚೆಲೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ। ತೀನೋ ಚೆಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಹೋಗಿತ್ತು। ಹಾಗೆ दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा पूछने लगा। ಸೊ ಮರುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ದೂಸರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇವರು ಸೊ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಶ್ಮಾ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ। ತೋ ನಹಿ ಮಿಲಾ। ಶಾಮ್ ಕೂತು ಥಾ। ಸೊ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, तो बात फैल गई। ಸೊ ನನ್ನ मेरा धूप का चश्मा आपने देखा है, मेरा धूप का चश्मा आपने देखा है। तो ये पूछने लगे, हमारी शंकर परसाई जी कुछ प्रतिनिधियों को पूछने लगे। ಸೊ ಈ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹರಡ್ತಂತೆ। आगे देख लीजिए। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ। ಸೊ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗತ್ತಂತೆ। ಅರೆ ಮೇರಾ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕಹಾ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಯಹಿ ತೋ ರಖಾ ಥಾ। ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತು। ಪೆಹಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಚೋರಿ ಹೋ ಗई, दूसरा चादर गायब हुआ और दो चादर गायब हुआ और यहाँ पर धूप का चश्मा नहीं मिला और यहाँ पर ब्रीफ केस गायब हो गया। क्या क्या अद्भुत है। ये कौन सा सम्मेलन है? ईमानदारों के सम्मेलन है, प्रामाणिकर सम्मेलन। अच्छा ठीक है, देखेंगे। ब्रीफ केस गायब हो गया है, ये तो रखा था इल्ले इಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ। ಜವಾಬ್ ಮಿಲಾ पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। ಹಣ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಗದಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। मैंने कहा, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ तो मिल जाएगा, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರು। आगे मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। ಇವರು ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। ಸೊ बैठक ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಟೀಯ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಪಾಪ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ। ಏಕ್ ಸಜ್ಜನಾಯ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ। कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, ಬಹಳ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕನೇ ಕಳ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ। वह धूप का चश्मा लगाए थे। सो आ व्यक्ति ಇದು ये हरिशंकर परसाई है, ये सभी लोग हैं और ये जो आए थे एक सज्जन वो है। वह धूप का चश्मा लगाए थे, यहाँ पर देख लिए वो चश्मा लगाए थे, धूप का चश्मा। धूप ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸೊ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಕ ಇವರದೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ। ವಹ ಮೇರಾ ಹಿ ತಾ, ಇದು ಇವ್ರದೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ। क्या जी देख लीजिए, यहाँ भी चला गया धूप का चश्मा, तो एक सज्जन पहनकर चला गया। अच्छा ठीक है, कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था, ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ।
ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಧೂಪ್ಕ ಚಶ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕೊಂತಾರ. मैंने कमरे की ಟೇಬಲ್ पर रख दिया था. ನಾನು ಕೋಣೆಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वह बोले कोई उठा ले गया होगा. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, कोई उठा ले गया होगा, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ देखेंगे बच्चों. मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे. तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी. मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल, पर कंबल भी गायब था. मैं उन्हें देख रहा था. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठा था. ಅವನು ಇವರ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಾರಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ಏನು ಬಹಳ ಗತ್ತು ಉಳ್ಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ. तीसरे दिन रात को लौटा. ಸೊ ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹರಾರತ್ತಿ ಥೋಡಿ ठंड भी थी, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಜಿಬಿಜಿ ಆದಂಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. मैंने सोचा ಬಿಸ್ತರ ಸೆ ಕಂಬಲ್ ನಿಕಾಲು. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಪರ್ ಕಂಬಲ್ ಬಿ ಗಾಯತ್ತ. ಸರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಫಿರ್ ಹಲ್ಲ ಹುವಾ, ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಯಿ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವಕ್ಕೂ ಡಾಂಟ್ಲೆನಕ್ಕೆ, ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಸೊ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಮಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಹಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುಮಾರಿ ರಹತೆ ಚೋರಿಯ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ನೀವಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಹ ಈಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಬಾಹರ್ ಯಹ ಚೋರಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಫೈಲಿ तो कितनी बदनामी होगी. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಹರಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬದ್ನಾಮಿ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವನೇ ಕಹ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗರ್ ಸಮ್ಮಾನೀಯ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಯಹ ವಹ ಜಾಯೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಉನ್ಹೆ ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಏನಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಹ ವಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಉನ್ಹೆ ರೋಕ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ನಾವೇನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಂಗ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. हाँ, मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ. ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಇವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಸೊ ಮಂತ್ರಿನೇ ಗುಸ್ಸೆ ಸೆ ಕಹ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊ ಬುಲಾಕರ್ ಯಹ ಸಬ್ಕಿ ತಲಾಶಿ ಕರ್ವಾತ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಮೇನೆ ಸಮಜಾಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾಯ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಸ ಹರ್ಗೀಸ್ ಮತ್ ಕರಿಯೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಮಾನ್ದಾರೋ ಕಿ ತಲಾಶಿ ಲೇ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಯಹ ಬಡಿ ಅಶೋಭನೀಯ ಬಾತ್ ಹೋಗಿ, ಇದು ಶೋಭೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಶೋಭೆ ತಗೊಂಡ್ಬರತ್ತೆ. ಫಿರ್ ಇತನೇ ಬಡೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ತೋಡಿ ಗಡ್ಬಡಿ ಹೋಗಿ,
ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे की लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही ವಾಪಸ್ ಚಲೆ ಗए. एक कार्यकर्ता ने कहा, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೆ, ತಲಾಶಿ ಕಿನ್ಕಿ करवाएंगे, ಹುಡುಕಾಟ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? आधे की लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही ವಾಪಸ್ ಚಲೆ गए. ಏನಂತಂದ್ರೆ आधे के लगभग डेलीगेट ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಿರಾಯ ಲೇಖರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ರಾತ್ ಕು ಪೆಹನೆ ಕೆ ಕಪಡೆ ಸಿರಹಾನೆ ದಬಾಕರ್ ಸೋಯ. ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ದಿಂಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಅವ್ರ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ ಡಿಬ್ಬ ಬಿಸ್ತರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ದಬಾಯ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ, ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮಿನ ಡಬ್ಬನು ಕೂಡ ತಲೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಬಹ ಮುಜೆ ಲೌಟ್ನಾ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಜೆ ಉನ್ ಲೋಗೋನೆ ಅಚ್ಚ ಪೈಸಾ ದಿಯಾ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು. ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾನು ತಗೊಂಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं. ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರೇ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಚಲಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಚ್ಚೆ ಹೋಟೆಲ್ में भोजन हो जाए. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಪ್ ತಾಲ ಲಗಾ ದೇತೆ, ಈಗ ಬೀಗವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪರ್ ತಾಲಾ ಬಿ ಗಾಯಬ್ ತಾ, ಬಟ್ ಬೀಗನು ಕೂಡ ಮಾಯ. ತಾಲ ತಕ್ ಚುರಾಲಿಯ, ಬೀಗ ತನಕನು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಬ್ ಹೋಗೆ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यह नहीं रुकूंगा. ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೀಗನು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಬುಲ್ವಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ, ಮೈ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾವುಂಗ, ನಾನು ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಹಾನಿಗೆ ರುಕುಂಗ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಹೈರಾಂತೆ, ಸೊ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಬೋಲೆ ऐसी भी क्या नाराजगी है, ಇದು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀವು? मैंने कहा, नाराजगी कताई नहीं, ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಾತ್ ಯಾ ಹೈ ಕಿ ಚೀಸೆ ತು ಸಬ್ ಚುರಾ ಲಿ ಗೈ. ಸೊ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ತಾಲ ತಕ್ ಚೋರಿ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯ, ಬೀಗ ಅಂತೂ ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು. ಅಬ್ ಮೈ ಬಚ್ಚಾ, ಈಗ ನಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗರ್ ರುಕಾ ತೋ ಮೇ ಹಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊंगा, ನಾನೇನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಶಂಕರ್ परसाई ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ये ईमानदारों के सम्मेलन में इस कहानी का ये व्यंग्य रचना है, ये व्यंग्य रचना का अर्थ है. शायद बच्चों आप सबको समझ में आया होगा. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. तो मैं आज पाठ को समाप्त कर रही हूँ. पाठ आपको समझ में आया होगा. अब मैं अभ्यास की ओर जा रही हूँ. हाँ, अभ्यास. एक पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी कौन सा है? प्रस्तुत कहानी ईमानदारों के सम्मेलन में, इस
पाठ का लेखक कौन है? प्रस्तुत कहानी निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत कहानी व्यंग्य रचना के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। आगे आइए, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? ಸೊ ಲೇಖಕರು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ? लेखक पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफर करके पैसा बचाना चाहते थे। ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆದ ಹಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. हाँ अच्छा ठीक है। तीसरा प्रश्न, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? सो लेखकर चप्पलें यार हाಕೊಂಡಿದ್ರು? लेखक की चप्पलें उन्हीं के कमरे वाले डेलिकेट ने पहनी थी. ಸೊ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत समितिಯ मंत्री ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು? स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. पांचवा प्रश्न, लेखक पहने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? लेखक पहने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोए. ತಲೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆದಿಂಬನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ. नेक्स्ट अगला प्रश्न, सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು? ಸಮ್ಮೇಳನ में लेखक के भाग लेने से ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ईमानदारों तथा बुद्धिमान ईमानदारों को प्रेरणा मिल सकती थी. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ लेखक को कहाँ ठहराया गया? सो लेखकನ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು? लेखक को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. सो ಲೇಖಕರನ್ನ ಹೋಟೆಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. अगला प्रश्न, ब्रीफ केस में क्या था? ब्रीफ केस ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? पैसा था नहीं ना? अच्छा ठीक है. ब्रीफ केस में कागजात थे. सो ब्रीफ केस ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದ್ವು. आगे लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? लेखक ने धूप का चश्मा ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕನ್ನಡಕ ಗಾಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೇಖಕನೇ ಧೂಪ್ का चश्मा ಮೇಜ್ ಪರ್ ರಖಾ था. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. अगला प्रश्न, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? ಸೊ ಮೂರನೇ ದಿನ ಲೇಖಕರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು? तीसरे दिन लेखक के कमरे से कंबल गायब था. ಮೂರನೇ ದಿನ ಲೇಖಕರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. आगे 11वां प्रश्न, लेखक का रेलवे स्टेशन पर कितनी फूल मालाओं से स्वागत हुआ? लेखक का रेलवे स्टेशन पर 10 फूल मालाओं से स्वागत हुआ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಹಾರದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ होटल में कितने प्रतिनिधि ठहरे थे? होटल में लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋದು. 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. अगला प्रश्न, लेखक को दूसरे दर्जे में जाने से कितने रुपए बचते थे? लेखक को दूसरे दर्जे में जाने से 150 रुपए बचते थे. 150 रुपए ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. आगे प्रश्न, लेखक के पास सम्मेलन के अंत में क्या क्या बचा? लेखक के पास एक जोड़ी नई चप्पलें, सेविंग डिब्बा और अपने कपड़े बचे. ಮೂರೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. आगे ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक को क्या आमंत्रित किया गया?
सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए ईमानदारों को प्रेरणा देने के लिए लेखक को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಲೇಖಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.